सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसङ्कृतः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्धकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च
मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामेवेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देवोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स वेवायं बुद्ध्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासामुत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। તો ભક્તિ યોગના સંદર્ભમાં આપણે 7મો અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાયનો જે ટોપિક છે આખો ભક્તિ યોગ એના સંદર્ભમાં ગઈકાલે આપણે 7મો અધ્યાય જોયો અને 7મા અધ્યાયમાં આપણે સંસાર અને સંસારનું કારણ અને સંસારનો પરિહાર, સકામ ભક્તિ, નિષ્કામ ભક્તિ, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, તેનો અનુગ્રહ, ધ્યાન, આ બધા ટોપિકની ચર્ચા આપણે કરી અને ભગવાન પણ આગળ જઈને 9મા, 10મા, 11મા, 12મા અધ્યાયમાં બધી જગ્યાએ ભગવાન ભક્તિ યોગની ચર્ચાને આગળ લઈ જવાના છે. પણ 8મો અધ્યાય છે ને એ બધા કરતાં જુદો છે અને થોડો ટોપિક પણ ઉપાસનાનો છે. ઉપાસનાનો ટોપિકનો પ્રશ્ન આખો મુદ્દો એવો છે, કેન્દ્રીય વિચાર એવો છે કે કોઈ
નિષ્કામ યોગી હોય એ શરીર છોડે અને જ્ઞાન નિષ્ઠા ન થઈ હોય તેની ગતિ શું થાય? આવો પ્રશ્ન એ આખા આ 8મા અધ્યાયના કેન્દ્રમાં છે. કોઈ નિષ્કામ ભક્ત હોય અને એ નિષ્કામ કર્મયોગ કરતો હોય તો એનું શરીર છૂટી જાય ને જ્ઞાન નિષ્ઠા ન થઈ હોય તો શું થાય? જે ક્વેશ્ચન આપણે આગળ જોઈને આવ્યા કે યોગ ભ્રષ્ટ, ભગવાન જેને યોગ ભ્રષ્ટ કહે છે, 6ઠા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી ભગવાને એ ટોપિકને અહીંયા અલગ રીતે મૂકે છે. તો આખો જે પ્રશ્ન છે ને એ પ્રશ્ન સાથે સાથે ભગવાનની બીજો ટોપિકની ચર્ચા પણ અહીં કરે છે અર્જુનના પ્રશ્નના સંદર્ભમાં જ, જેને ઉપાસના કહેવામાં આવે છે. ભગવાન બહુ સરસ સલાહ આપે છે કે ક્રમ મુક્તિ થાય. કોઈ વ્યક્તિ નિષ્કામ એટલે કે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ભક્તિ કરે તો એનો આગળ મનુષ્ય તરીકે અવતાર થાય ને પછી ગુરુ મળે ને પછી એને જ્ઞાન થાય. પણ ધારો કે કોઈ એવો વ્યક્તિ હોય કે એ નિષ્કામ કર્મ તો કરે પણ હારે હારે ઉપાસના કરે તો શું થાય? તો કે ઉપાસના કરવાને કારણે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય. ઉપાસના કરવાને કારણે માણસને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય. અને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય તો ત્યાં શું થાય? તો કે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય અને જો એને જ્ઞાનમાં રસ હોય તો ત્યાં બ્રહ્માજી એને જ્ઞાન આપે. અને એ જ્ઞાન શેનું આપે? તો કે જે હું બ્રહ્મ છું, અયમ આત્મા બ્રહ્મ, એ જ્ઞાન ત્યાં એને આપે પછી એની મુક્તિ થાય. અધરવાઇઝ એ ત્યાં જઈ પુણ્ય કર્મ કરી અને ફરીથી પાછો આવે. તો ભગવાન અહીંયા આ ગતિની ચર્ચા કરશે, અલગ અલગ પ્રકારની ગતિ. તો કોણ વ્યક્તિ ક્યાં જાય, કેવી રીતે પાછો આવે, શું કરવું જોઈએ. અને એક પ્રશ્ન જે બહુ સરસ અર્જુન પૂછે છે, આમાં 7 પ્રકારના અર્જુનના પ્રશ્ન, પહેલા 2 મંત્રમાં 7 પ્રકારના અર્જુનના પ્રશ્ન છે. એમાં છેલ્લો પ્રશ્ન બહુ સરસ અર્જુન પૂછે કે અંતકાલે તમારું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ મારે, અને તમારું સ્મરણ કરવું તો પછી મારી ગતિ શું થાય? અંતકાલનો પ્રશ્ન જ આપો કે જ્યારે શરીર છોડવાનો સમય હોય તો એ સમયને મારે કેવી રીતે સાચવવો. અને ભગવાન એના માટે બહુ સરસ મજાના મુદ્દા સમજાવે છે જે આપણે બધા માટે અતિ 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 કામના છે. અધ્યાત્મની યાત્રામાં લાગ્યા હોય, ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે લાગ્યા હોય તો મનમાં થાય પ્રશ્ન કે શરીરમાંથી નીકળ્યા પછી ક્યાં જશો, કોણ લેવા આવશે, કઈ જગ્યાએ કયા લોકો મારી થશે ગતિ? તો એનો જવાબ છે ભગવાન અહીંયા આ 8મા અધ્યાયમાં આપવાના છે. સ્વામીજી એવું કહે છે, સગુણ બ્રહ્મ વિષય માનસ વ્યાપાર ઇતિ ઉપાસના. ઉપાસનાનો એક આવો પણ અર્થ છે, સગુણ બ્રહ્મ વિષય માનસ વ્યાપાર. ઉપાસના એટલે તમે પૂજા કરો બહારની, એ ઉપાસનામાં ના આવે. તમે મંત્ર જે બહારથી કરતા હો, મોટે મોટે બોલતા હો તો એ ઉપાસનામાં ના આવે. ઉપાસનામાં શું આવે? મનસા. ફિઝિકલી કાંઈ જ નહીં, મનસા, મનથી કરવાનું. શું? તો કે સગુણ બ્રહ્મ, ઈશ્વર સગુણ ઈશ્વર છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને કાં તમે એનું ધ્યાન કરો, કાં તમે એનો મંત્ર જપ કરો, કાં તમે એની પૂજા કરો. પણ કેવી રીતે પૂજા કરવાની? ફિઝિકલી નહીં, મનથી. પાણી લઈ આવો, ભગવાન ઉપર સ્નાન કરાવો, પછી ભગવાનને સરસ કપડાં પહેરાવો, પછી ભગવાનને મુગટ ચડાવો. શેનો મુગટ ચડાવવાનો? સોનાનો. કા માણસ છે એટલા માટે સોનાનો મુગટ ચડાવો. પછી ભગવાનને ભોગ ચડાવો. ભોગમાં શું ચડાવવાનું? ભગવાનને 56 ભોગ. કેમ? માનસ મનસા 56 ભોગ ચડાવો. આ બધું કરો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઉપાસના. તો એ ઉપાસનાના સંદર્ભમાં અહીં ચર્ચા છે આખી. 2 પ્રકારની ગતિની ચર્ચા ભગવાન બહુ સરસ કરશે, શુક્લ ગતિ અને કૃષ્ણ ગતિ. થોડું ઇન્ફોર્મેટિવ છે આ જે ચેપ્ટર છે ને, એ ચેપ્ટર ઇન્ફોર્મેટિવ એટલે માહિતી આપશે કે ક્યાં જાય ને શું થાય ને કેવી થાય ને. ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય ને કે મૃત્યુ થયા પછી ક્યાં જશે, કોઈ જીવ ક્યાં જાય ને પછીનો મહત્વનો પ્રશ્ન એ નથી, પણ મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે મારું શું થશે, હું મરી જઈશ તો મારું શું થશે. એ છોકરાઓને માં પૂછે અલગ સેન્સથી પૂછે, પતિને પૂછે અલગ સેન્સથી પૂછે, પણ અહીંયા પૂછવામાં આવે ભગવાન ગુરુજીને કે મારું શું થશે, તો મારી ગતિ શું થશે. કારણ કે ગતિમાં તમે અનુભવ સુખ દુઃખનો ન્યાય થશે. સુખે દુઃખે સમય કૃતા લાભા લાભો, એ માત્ર અહીંયા નહીં, માય થશે. અમુક પ્રકારના અનકમ્ફર્ટેબલ સિચ્યુએશનનો અનુભવ તમને થશે. તો કેવી રીતે ગતિ થશે તેની ચર્ચા આપણે આગળ જઈને અધ્યાયમાં જોશું. તો સૌથી પહેલા બધા શ્લોકનું આપણે જરા
જોઈ લે કે આ શ્લોકમાં શેની ચર્ચા છે. તમારા માટે આખો અધ્યાય છે એ હાથમાં આવી જાય. સૌથી પહેલા બે શ્લોક છે એ અર્જુનના પ્રશ્ન સંદર્ભમાં છે, અને અર્જુન છે એ 7 પ્રકારના પ્રશ્ન કરે છે. પહેલા બે શ્લોક છે અર્જુન ઉવાચ. શું કામ? તો કે આગળ 30મા શ્લોકમાં 7મા 30મા શ્લોકમાં ભગવાન કહીને આવ્યા અધિભૂત, અધિદેવ અને અધિયજ્ઞ સહિત જે મને જાણીને અંતકાલમાં જે માણસ મને જાણે છે આ રીતે, એવો જે વ્યક્તિ છે મને પ્રાપ્ત કરે. એટલે ભગવાન આવું શું કામ કીધું 7મા અધ્યાયમાં? જેથી કરીને અર્જુન પ્રશ્ન કરે કે ભગવાન આ ક્યાંથી લેવા તમે? આઈ ડોન્ટ નો એનીથિંગ. અધિભૂત ને અધિદેવ ને અધિયજ્ઞ ને આ કર્મ ને બ્રહ્મ ને ઈશ્વર ને આ બધું શબ્દો મારા માટે નવા છે. એટલે ભગવાને શબ્દ જાણી જોઈને વાપરા, જેથી કરીને અર્જુન છે એ પૂછવા માટે ઇન્સ્પાયર થાય. એટલે અર્જુન એક્ઝેક્ટલી ભગવાનની ધારણા મુજબ જ અર્જુનને પ્રશ્ન કરે છે પહેલા અને બીજા અધ્યાયમાં, આ પહેલા અને બીજા શ્લોકની અંદર. અને એની અંદર 7 પ્રકારના પ્રશ્નો છે અર્જુનના. પહેલો પ્રશ્ન છે બ્રહ્મ કોણ છે? હુ ઇઝ બ્રહ્મન? કારણ કે તમે બ્રહ્મની ચર્ચા વારંવાર કરતા હો છો, તો એ બ્રહ્મ કોણ છે એ મને કહો. વાલીગઢ કહે છે કે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરે. બ્રહ્મ છે શું? એ તો કયો મને. બ્રહ્મ કોણ છે? બીજો પ્રશ્ન છે અધ્યાત્મ શું છે? અધ્યાત્મ એટલે શું? ત્રીજો પ્રશ્ન છે કર્મ શું છે? કોને કર્મ કહેવાય? પછીનો પ્રશ્ન છે અધિભૂતમ. આ અધિભૂત શબ્દનો મતલબ શું થાય? કે ભૂત તમે સાંભળ્યો છે, ઘણા મારી આગળ ઘણા મારી પાછળ આ શબ્દ વાપરતા હોય ભૂત શબ્દનો, પણ અધિભૂત એટલે શું? પછી અધિદૈવમ. આ દેવ શબ્દ ને, દેવ એટલે દેવ, દેવતા. દૈવમ, અધિદૈવમ એટલે શું વળી? અને અધિયજ્ઞ એ વળી તમે ભગવાન આગળ શબ્દ વાપરી કે અધિયજ્ઞ જાણે છે એ બધા મને પ્રાપ્ત કરે, તો મારે તમને પ્રાપ્ત કરવો હોય મને કહો તો ખરા, અધિયજ્ઞ કોને કહેવાય? અને 7મો પ્રશ્ન છે પ્રયાણ કાલે. પ્રયાણ કાલે એટલે ક્યારે? તો કે પ્રયાણ કાલે કથમ જ્ઞેય અસી નિયતાત્મભિઃ. આ પ્રયાણ કાલે એ મારે તમને યાદ કરવા હોય તો શું કરવું જોઈએ એનો પ્રશ્ન અહીં અર્જુન પૂછે છે. કેવી રીતે મારે તમને યાદ કરવા જોઈએ પ્રયાણ કાલે? બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન એટલા માટે છે કે અર્જુન એના જીવનને બનાવી લેવા માંગે છે અને છેક સુધી ભગવાનને યાદ કરવા માંગે છે. જીવનમાં તો યાદ કરવું, પણ છેલ્લે ધારો કે મને કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ જાય યાદ ન કરી શકું તો શું થાય? આખી જે ચર્ચા છે ને એ ચર્ચામાં એટલું સમજવાનું છે કે અજ્ઞાની માટેની ચર્ચા છે, જ્ઞાનીની ચર્ચા નથી. આખા દેહની અંદર અહીં ચર્ચા છે એ અજ્ઞાની માટે છે, જ્ઞાની માટે ચર્ચા નથી. આ કેમ નથી? જ્ઞાનીની શું ગતિ થાય? તસ્ય પ્રાણાહ ન ઉત્ક્રામંતિ. જ્ઞાની હોય ને એના પ્રાણ બીજા લોકમાં ન જાય. સૂક્ષ્મ શરીર છૂટું પડે એ પછી બીજા લોકમાં એની ગતિ ન થાય. તો ક્યાં થાય? પંચમહાભૂત છે એમાંથી બનેલો પંચમહાભૂતમાં વિલીન થઈ જાય. શું કામ ન થાય ગતિ? કે ભાઈ કારણ વગર કાર્ય થાય નહીં. જન્મ લેવાનું કારણ ન હોય તો જન્મ થાય નહીં. વોન્ટિંગ જોઈએ છે, કંઈક મારે જોઈએ છે, હું કંઈક ઈચ્છું છું. આઈ વોન્ટ, મારે જોઈએ. એ અવાજ બંધ થઈ ગયો પછી જન્મ લેવાનું કારણ શું? કારણ કે જ્ઞાનીના એમ કહે ને કે સર્વ કર્મણ અખિલમ પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. 3 પ્રકારના આપણા કર્મો હોય, એક પ્રારબ્ધ કર્મ, એક ક્રિયમાણ કર્મ અને એક સંચિત કર્મ. આ ત્રણેય કર્મ, એમાં પ્રારબ્ધ કર્મ શરીરને ટકાવવા પૂરતા છે, સંચિત કર્મ અને ક્રિયમાણ કર્મ. સંચિત કર્મ એટલે શું? તો કે જન્મ આની પહેલાના જન્મમાં જે બધા કરેલા કર્મો કે જે ફળ દેવા તૈયાર નથી થયા, એ બધા કર્મોના મોટા મોટા જથ્થા એ બધા પડેલા હોય, એ બધા બાકી છે. તો એ જ્ઞાન થાય ને એટલું બળી જાય. એક બહુ અમારા સામે જે એવો સરસ જોક કર્યો હતો, અને એક જ્ઞાની જે લોકો હોય ને એની માનસિકતા કેવી રીતે બદલીને જ્ઞાન થાય એ પણ સમજવા જેવી છે. આપણા બધાની માનસિકતા કેવી છે એ આના બધે ખબર પડે, અને જ્ઞાની લોકોની માનસિકતા કેવી હોય ને એ આના બધે ખબર પડે. ઇટ્સ અ જોક.
પણ વાત બહુ સાચી છે. આપણે ખબર પડે કે જ્ઞાની કેવી રીતે કર્મમાંથી મુક્ત થાય. એકવાર એક ભાઈ હતા, ગામડાના ભાઈ, અને એ ઓલો રૂ કાપવાનું કામ કરે રેટિયામાં. એટલે આ તમને ખબર છે સાયકલ નીકળે, હવે તો નીકળે છે કે નહીં? નીકળે છે આ ગાદલા માટે. હા, એ ટાઈ ટાઈ ટચક ટાઈ ટાઈ ટચક ટાઈ ટાઈ ટચક એવું કંઈક અવાજ કરે. એવું જોરમાં કે કોણે રૂ પિંજરા વાળો આવ્યો છે. એટલે બેન છે ગાદલું નાખે એટલે આખું ગાદલું ખોલે અને બધું રૂ કાઢે અને પછી કાઢે. એકદમ સોફ્ટ રૂ કરે. અમુક વર્ષ પછી ગાદલું બદલવાનું હોય, રૂ અંદર બધું ચેન્જ કરે, નહીતર માણસને એ બધું પકડાઈ જાય ને પાછળ બધું. પછી રોજ દવાઓ કરે કે મારો કમર પકડાઈ ગયા, મારા હાથ પકડાઈ ગયા. અરે ભાઈ, ગાદલું બદલાવું તો ડોક્ટર બદલાવાથી નહીં થાય. એટલે એ ભાઈ નીકળ્યા રૂ કાંતવા વાળા, અને એ એક વખત એને જોયું, મિલ જોયું, મોટી મિલ પાસે નીકળ્યા. ને એમાં તો થોડુંક મગજ થોડા લાગણીશીલ બધા હતા, ઇમોશનલ. હા, લાગણીશીલ કોને કહેવાય ખબર છે? લાગણીશીલ એટલે શું કે જેને સાથે કાંઈ નથી હોય પણ બીજાને જોઈને ઈ રોવા માંડે, એને લાગણીશીલ કહેવાય. એટલે આ ભાઈ ત્યાંથી નીકળ્યા તો એને એ આખા મિલમાં ઘણું બધું રૂ જોયું. આવડો મોટો હોલ હતો ને એમાં બધું રૂ હતું જે કાઢવાનું બાકી હતું. એટલે અહીંયાથી નીકળ્યા એટલે એને જોયું એટલે મગજમાં એને ટેપ ચાલુ થઈ ગઈ. અને કાઢશે કોણ અને ભરશે કોણ, અને કાઢશે કોણ ને ભરશે કોણ, અને કાઢશે કોણ ને ભરશે કોણ. આટલું બધું રૂ છે. હવે હું એકલો હતો, એક બે કરતા તો હું જોઈ લઉં આવડું બધું રૂ છે, આવડા બધા રૂ ને કાઢશે ક્યારે, અને જે પણ કોઈ કાઢે એ ભરશે ક્યારે, એ ચડી ગયું મગજમાં. અને કાઢશે કોણ અને ભરશે કોણ, અને કાઢશે કોણ. એટલે આગળ કે ને ઘરે મિસિસ અને પત્ની કે જમવા દીધું તો કે કાઢશે કોણ અને ભરશે કોણ. તો કે શું થયું? અરે બધું વાગી રહી કે મને આમ પ્રશ્ન બહુ મોટો આવ્યો છે, અને કાઢશે કોણ ને ભરશે કોણ ચડી ગયું. ઘણી વાર માણસ છે ને જેને આપણે અત્યારે એકદમ આપણે સ્વસ્થ છીએ, 50% વાળા સ્વસ્થ કહેવાય. જામનગરના સ્વામીજી એમ કે જેટલા સ્વસ્થ માણસ છે ને બધા 50% વાળા છે. આપણે બધા સ્વસ્થ છીએ 50%, અને 50% અસ્વસ્થ છીએ. પછી જયારે 50% સ્વસ્થ છે એમાંથી કઈ થાય ને એટલે 60% અસ્વસ્થ, 40% સ્વસ્થ. પછી વધારે કઈ થાય ને 30% અસ્વસ્થ, 70% સ્વસ્થ. એટલે આ પર્સન્ટેજ ક્યારે બદલે ને એ કોઈ ભગવાનને ખબર ન પડી. કઈક થાય ને પર્સન્ટેજ બદલી જાય. એટલે સ્વસ્થ વ્યક્તિ છે એ રોડ ઉપર આવી જાય સીધો. તો એ ભાઈને ખસી ગયું. આ કાઢશે કોણ ને ભરશે કોણ, કાઢશે કોણ ને ભરશે કોણ. કેટલા બધા માણસો મહિના કામ પત્ની કઈ ભાઈ મારે આને કઈ થઈ ગયું, કઈ કરો. ઓલા બધા કે વાત શું કરું, જયારે વાત કરે બોલ જ કરે. ઓલા ભાઈ કેમ છો ભાઈ, તો કાઢશે કોણ ને ભરશે કોણ ખબર છે તો કે શું કાઢશે, હવે બીજા નવા મળે તો શું ખબર કાઢશે કોણ ને ભરશે કોણ. આમ કરતા એ એક સાયકેટ્રિક ને મિશન કે સમજાવ આને કઈ કરો ને દવા બવા શું કરવું મારે. ઠીક છે ભલે લઈ આવો. સાયકેટ્રિક પાસે ગયા ને તો ઘણું બધું જોયું, ટ્રીટમેન્ટ બધા કરી, બહુ ફરક પડે. બીજો રસ્તો અપનાવ્યો. પછી એ જે વ્યક્તિ હતા ને એને ઓલા ભાઈના કાનમાં કંઈક કીધું, અને આ ભાઈ થઈ ગયા હરકા સરખા થઈ ગયા. બધા કરે આટલા વખત ત્યાં કાઢશે ભરશે એની અસર ધીમે અમને થઈ ગઈ. છોકરા મને બોલવા મમ્મી કાઢશે, છોકરાઓ જાવે મને બોલો મમ્મી કાઢશે કોણ ને ભરશે કોણ. આને સરખું થઈ ગયું. એવું તે કામમાં શું કીધું? ઓલાએ કીધું મેં કામમાં ખાલી એટલું જ કીધું એને ઘી જે બધું રૂ હતો ને બધું બળી ગયું. રૂ બધું બળી ગયું. થઈ ગયું હરકો. વાહ પોપતિ પ્રશ્ન પૂરો થઈ ગયો. આગ લાગી ગઈ ને રૂ બળી ગયું. બસ આ આપણા બધાનું ભાઈ આવું છે. હવે આ બધા કર્મ કર્યા છે ને કોણ ભોગવશે ને કેવી રીતે થશે ને શું થશે ને જ્યારે જ્ઞાન થાય ને ત્યારે અકર્તૃત્વનો બોધ થાય. ના હમ કરતા ના હમ કારયિતા. બધા કર્મ જ્ઞાને પરિસમાપ્ય તે. બધા કર્મ ગુરુજી કામ ફૂકે ને એમાં ગુરુજી ધીમેથી કહી દે બચ્ચા તે કંઈ કર્યું નથી, તું કંઈ કરતો નથી, અને તું કંઈ કરી શકે એમ પણ નથી. યુ આર નોટ કરતા.
જન્મજાત તું કરતા નથી. ધારો કે આવું કે આપણને જન્મજાત આપણે કરતા નથી, તો મગજમાંથી કેટલું હલી જાય, બધું સાફ થઈ જાય. સંચિત કર્મ બધા જ્ઞાનથી બળી જાય. બધા કોઈ જન્મનો જે પાયકા ન હોય ને એ બધાને કર્મ આ જ્ઞાનથી બાળી દી. પાકેલા છે એ પ્રારબ્ધ છે, એ શરીર હોય ત્યાં સુધી લેણા દેણી બધી હોય એ પૂરી થઈ જાય. અને જ્યારે એ જાણે ને પછી જે પણ કંઈક કરે ને એમાં કર્તૃત્વનો બાદ હોય એટલે એ કર્મ એને લાગુ પડે. એટલે જ્ઞાની આને બંધનમાંથી મુક્તિ કહેવાય. કરે છે ત્યારે કર્મ કરતો નથી, કરેલા છે બધા બળી ગયા અને બાકી રહ્યા એમાંથી જીવન હરાવે છે. ધેટ્સ ઓલ. એકાઉન્ટ એનો પૂરો ખલાસ. તો પણ એવા જ્ઞાનીની ચર્ચા આખા અધ્યાયમાં નથી. આ ચર્ચા કોના માટે છે? કારણ કે એમ લાગે કે જ્ઞાની હોય તો પછી એનું શરીર છૂટે તો એ ક્યાં જાય? તો કે એ કઈ ન હોય. જ્ઞાનીનું શરીર છૂટે પછી બધા મૂળ તત્વો હોય એ બધા તસ્ય પ્રાણ ઉત્ક્રામંતી, એ પ્રાણ ઉત્પન્ન ન થાય, ઉપર ન જાય, મૂળ તત્વમાં વિલીન થઈ જાય. તો પછી જ્ઞાનીનું શરીર છૂટે એ પછી શરીરને શું કરાય? એને બળાય, એને અગ્નિ દેવાય કે એને જમીનમાં આપણે સમાધિ શું કરાય? એને જ્ઞાન થયા પછી એ જ્ઞાનીના શરીરને તમે જે કરો એનાથી એને કોઈ ફરક પડતો નથી. પછી જ્ઞાની હોય એના શરીર છૂટે પછી એને પિંડદાન કોણ આપે? દાદા હોય, દાદી હોય, પરંપરા હોય, તમારે પિંડદાન તમે દો. જ્ઞાનીના શરીરને છૂટે પછી પિંડદાન કોણ આપે? એનું શિષ્ય. પિંડદાન કોણ આપે? તો કે ભાઈ પિંડદાન એને દેવાની જરૂર એટલે માટે ન પડે કે રિસીવ કરનાર કોણ છે? કોઈ જ નથી. પિંડદાન દેવા મુક્તિ થઈ ગઈ, હવે પિંડદાનની પણ જરૂર નથી. તો એ જ્ઞાનીની ચર્ચા એ ક્યાંય જ નથી. આ કોના માટે છે? કે જે પ્રયત્ન કરે છે, કાં તો ભક્તો હોય, કાં નિષ્કામ ભક્ત નિષ્કામ કર્મ હોય અને કાં સકામી હોય, એની ચર્ચા એ છે કે ભાઈ એનું શરીર છૂટે તો એ ક્યાં લોકમાં ને કઈ જગ્યાને કેવું સ્થાન એને મળે એની ચર્ચા છે અહીંયા. એટલે કર્મ શું? પછી અધિભૂત. અધિભૂત એટલે શું? અધિદૈવમ. અધિદૈવમ એટલે પાંચમો પ્રશ્ન છે. અધિદૈવમ. અધિદૈવમ એટલે શું? પછી અધિયજ્ઞ અને પ્રયાણ કાલે કેવી સ્થિતિ હોય? જેનો જવાબ ભગવાન આપે છે આ અક્ષર સ્વભાવ અધ્યાત્મ ઉચ્યતે અક્ષર ઇતિ બ્રહ્મ ન ક્ષરતિ, જેનો ક્યારે નાશ થતો નથી. નાશ થતો નથી એટલે શું થાય છે? તો કે જે સમયની મર્યાદાથી મુક્ત છે તે. આ ટાઈમ છે ને આપણા બધા નામ છે ને, આપણો જન્મ થયો સમયની અંદર હોય ને એ લિમિટેડ કહેવાય. એક સમયે શરૂ થાય તો બીજા સમયે પૂરું થાય. બસ અહીંથી વૈરાગ્ય પણ આવે. સમયની અંદર જે છે શરૂ થયું ને પૂરું થયું તો લિમિટેડ હોય. તો જે સમયની અંદર ન હોય, સમયથી બહાર હોય એને બ્રહ્મ કહેવાય. સ્વભાવ અધ્યાત્મ સ્વભાવ એ બ્રહ્મ છે. પછી અધ્યાત્મ શું છે? તો કે જીવાત્મા હું છું, હું છું, હું છું, એને કહેવામાં આવે છે અધ્યાત્મ. અધિ આત્મા, અધિ સંબંધી, આત્મ સંબંધી હું છું, હું છું, હું છું. પછી કર્મ શું છે? તો કે જગતનું જે કારણ છે ને એ કર્મ કહેવાય. પાપ અને પુણ્ય. જે પાપ અને પુણ્ય જન્મ આવે, જે ક્રિયાથી પાપ અને પુણ્ય થાય એને કર્મ કહેવામાં આવે છે. પછી આવે અધિભૂતમ. અધિભૂતમ એટલે શું? તો કે પંચમહાભૂતમાંથી જે બને એને કહેવાય અધિભૂતમ. પંચમહાભૂત હવે મારે તમને બોલાવવાની જરૂર છે કે યાદ રહી ગયા છે ક્રમ સાથે? આકાશ, વાયુ, પાણી, જળ, પૃથ્વી. છ થયા? વાહ, બહુ સરસ. હાલો, આ પંચમહાભૂત છે અધિભૂતમ. આ પંચમહાભૂત એ ભેગા થઈ ઈ પાંચ મહાભૂત માંથી ભેગા થઈને જે બને એને પંચમહાભૂત કહેવાય. એમાંથી શું બને? દેખાતું જેટલું પણ કઈ છે, ઇન્દ્રિયોનો વિષય જેટલું પણ બને એ બધું પંચમહાભૂતમાં આવે. આંખનો વિષય રૂપ બને, શબ્દ તમને સંભળાય, પછી તમને જે કંઈ દેખાય છે, ટચ કરી શકાય, સ્પર્શ કરી શકાય, એ બધા જ આ પંચમહાભૂતમાંથી બને, જેમાં આખું જગત બને. અધિદૈવમ. અધિદૈવમ એટલે શું?
તો કે હિરણ્યગર્ભ ઇતિ અધિદૈવમ. હિરણ્યગર્ભ એટલે શું? સમષ્ટિ મન, મનનો દેવતા. આપણું જે મન છે ને, આપણે ઇન્દ્રિય, દરેક ઇન્દ્રિય દેવતા છે. ઇન્દ્ર છે, વરુણ છે, બુદ્ધિના દેવતા છે, મનના દેવતા છે. એવી રીતે આપણા આ અધિદૈવમ એટલે કોણ? તો કે પર્સનલ એક મન હોય ને, એની સાથે જ્યારે બધા મન હોય, એ બધા મનનું જે નિયંત્રણ કરનારો જે દૈવ છે, જેને હિરણ્યગર્ભ કહેવામાં આવે. હિરણ્યગર્ભ છે એ દૈવમ છે. એ શું, કેવી રીતે કરે? તો કે તમારા મનના જે ઓર્ડર છે ને, એ ઓર્ડર નક્કી કરે. મનનો ઓર્ડર શું છે? આ બહુ સમજવા જેવું છે. આ બહુ એક્સિલન્ટ વસ્તુ છે. આના પર ધ્યાન દો ને તો તમે ઘણા બધા સ્ટ્રેસને મેનેજ કરી જાઓ. બીજાની ભૂલને સ્વીકારી માફ કરી દેવી સહેલી છે કે પોતાની મર્યાદાનો સ્વીકાર કરવો સહેલો છે? છે બે તત્વ. એક બહાર છે બીજાની મર્યાદા, બીજાનો વર્તન, બીજાનો વ્યવહાર, બીજાનું થિંકિંગ. એને સ્વીકારવું સહેલું કે આપણી પોતાની મર્યાદા હોય, આપણો સ્વભાવની મર્યાદા હોય દરેકની, તે મર્યાદાનો સ્વીકાર કરવો સહેલો છે? તો કે સાંભળો, આપણું મન જે પ્રકારે વર્તન વ્યવહાર કરે ને, એનો પણ આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ. We should accept. Why? જો આ અધિદૈવમ છે ને, એ બહુ સમજો છે. That's called modern psychology. આપણું જે માઇન્ડ છે, મોડર્ન સાયકોલોજી એટલે શું? મનના કોમન નિયમો. એવો નિયમ કે બધાને આ લાગુ પડે. That is called common to all. તેને ઓર્ડર કહેવામાં આવે. આ ઓર્ડર છે ને, એ હિરણ્યગર્ભ નક્કી કરે, એ દેવતા નક્કી કરે. હવે આપણું મન છે, તો મન 3 પ્રકારના ગુણોથી બનેલું છે: સત્વ, રજસ, તમસ. આ 3 ગુણોમાંથી, એટલે આ 3 ગુણનો સતત આ મન છે એ અનુભવ કરે છે. સત્વગુણનો કરે, રજોગુણનો કરે, તમોગુણનો કરે. આ 3 ગુણનો મન છે એ અનુભવ કરે. એટલા માટે જ્યારે સત્વગુણ હોય ને, ત્યારે મન પ્રસન્ન હોય, અને બાકી રજસ અને તમસ હોય ને, ત્યારે મન પ્રસન્ન ન હોય. એટલે સંતો હોય, સંન્યાસી હોય, સાધુ હોય, એ બધા શું કરે ખબર છે? એ એવી સાધના કરે, એવી રીતે દિનચર્યા એ પસાર કરે, જેથી કરીને તમસ અને રજોગુણ છે ને, એ નજીક ન પડે. સત્વગુણ વધારે. સત્વગુણ વધારે રહીએ ને તો તમારી પ્રસન્નતા વધારે રહેશે. આ ધીસ ઓર્ડર. આ નક્કી કોણ કે સત્વગુણ કેટલો હશે? કે હિરણ્યગર્ભ. એટલે આપણું જે મન જે વ્યવહાર કરે છે ને, એ મનની પાછળના ઓર્ડર છે, ફિક્સ ઓર્ડર છે. જેવું તમારું બેકગ્રાઉન્ડ, એવું તમારો રિસ્પોન્સ. અત્યારે આ રૂમ છે, રમતમાં આટલા બધા લોકો બેઠા છો, કોઈ પણ ઘટના ઘટે ને, તો એ ઘટનાનો રિસ્પોન્સ બધા સરખો નહીં આપે, બધા માટે સરખો નહીં હોય. શું કામ સરખો નહીં હોય? કારણ કે દરેકનું મન છે એ જુદું જુદું છે, અને જેવું મન હોય એવું જગત આપણને દેખાય. આ બહુ એકદમ આપણા બધાના અનુભવનો વિષય છે. જેવું મન એવું જગત. કરેક્ટ? મન પ્રસન્ન છે. જો તમે મન પ્રસન્ન, માણસ ઉદાર હશે. મન બહુ ઉદાર હોય. ગાડીમાં લઈ જાય ને, આપણે કહીએ ને કે હોસ્પિટલ અહીં જવું છે, તો કે ના ના ના, હાલો ના, તમને માથી મૂકી જાઓ. ઠેઠ વાંધે બાપુના મંદિર કૂદવું છે ને, ત્યાંથી મૂકી જાઓ. કેમ? મૂડમાં છે. વાહ, માણસ કેટલો સારો કહેવાય. અડધો ભાગના ગેટ સુધીની વાત થઈ હતી ને, ઠેઠ કૂતરાઓથી મને ઉતારી. કેમ? મૂડમાં છે. અને એ જ વ્યક્તિઓ હોય, એ જ વાહન હોય, અને તમારે ત્યાં ગેટ સુધી જવું છે. આજે ટાઈમ નથી, પછી બીજી વાર પણ તમારે પહેલે તો મૂકી ગયા, એ ભલે મૂકી ગયો, અત્યારે આવો અહીંયા ઉતરે, આગળ નહીં ઉતારું, મારે આમ જવું છે, ઉતારવામાં છું. That's how mind is. આ દરેકનો સ્વભાવ છે. માણસ જ્યારે બહુ મૂડમાં હોય ને, ત્યારે ઉદાર હોય, અને મૂડમાં ન હોય ને, ત્યારે નાની ઘટનાનો પણ સ્વીકાર ન કરી શકે. શું કામ ન કરે? That's order. આ હું જે વાત કરું છું ઓર્ડરની, એ વાત સમજાય ને તો જીવનમાં ઘણી બધી શાંતિ થઈ જશે. બીજાના વર્તન વ્યવહારને સ્વીકારતા આવડી જશે. હું પ્રશ્ન કરું કે બીજાની મર્યાદાનો સ્વીકાર કેવી રીતે? હાઉ કેન આઈ એક્સેપ્ટ?
કોઈ વ્યક્તિ મને હર્ટ કરે તો હું એને એક્સેપ્ટ કેવી રીતે કરું? બીજા કોઈના વર્તન વ્યવહાર હોય એનો સ્વીકારી કેવી રીતે શકું? દેટ ઇઝ કોલ્ડ હિરેન્ડિકલ ઓર્ડર. મનનો ઓર્ડર છે. જેવું મનના બેકગ્રાઉન્ડ હશે ને એનાથી વિરુદ્ધનું વ્યક્તિ વર્તન ન કરી શકે. જે શરીર, જે અંદરના મનના બેકગ્રાઉન્ડ એ સંસ્કાર, આપણા જે સંસ્કાર હોય ને એ સંસ્કારથી વ્યક્તિ, એમાં ઇવન એક જ ઘરની અંદર બે ભાઈઓ હોય ને, બંનેનો સ્વભાવ, બે સ્વભાવમાં હાથી ઘોડાનો ફરક હોય. અને બે રીઝન, એક તો બંનેના જન્મ સમયની સર્કમસ્ટન્સીસ, માતા પિતાની માનસિકતા અલગ પ્રકારની હોય કે સંતાન સ્વભાવ અલગ પ્રકારનો થાય, અને બીજી માનસિકતા એના પોતાના પૂર્વ જન્મથી લઈને આવેલો હોય, એક જ ઘરમાં જન્મેલા હોય. તો એ જોવા જેવું છે. આ મનનું બેકગ્રાઉન્ડ હોય ને એવું મન વર્તન કરે. તો પછી કોઈ વ્યક્તિ આપણે કંઈક સારું કામ કરીએ અને છતાં આપણને સંભળાવે તો શું સમજવાનું, શું કરવાનું, કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કરવું? ભૂલ એની છે કારણ કે નાના છે. તમે સારું કામ કરો છો છતાં પાછો ઝઘડો કરે તો તમારે એક્સેપ્ટ કેવી રીતે કરે? That's only the way કે ઈનું જે માઇન્ડ છે, એના જે સંસ્કાર છે, એને જેટલું દેખાય છે એ પ્રમાણે એ રિએક્ટ કરે છે. કારણ કે તમને ખબર છે કે જેવું એ જોઈને વર્તન વ્યવહાર કરે છે એવું તો છે જ નહીં. તમારા માટે મોટો પ્રશ્ન આ છે. બધાનો એક જ પ્રશ્ન, જેટલાય બેઠા છે ને એના જે નથી આવ્યા એના બેનો એક જ પ્રશ્ન છે. બે જ આ જગતમાં બે જ લોકો છે. એક તો એવા સરસ મજાના પુણ્યશાળી આત્માઓ જે મારી સામે બેઠા છે, અને એક એવા કે જે લોકો અહીંયાથી પહોંચી નથી શક્યા. એ બધા એક જ ટોપિક ચર્ચા કરે છે કે ભાઈ મને આ વ્યક્તિ, સામેનો વ્યક્તિ સમજી શકતો નથી. હાથ ઊંચા નહીં કરાવો. વાત સાચી છે કે નહીં? આવું ફિલિંગ આવ્યું છે ક્યારે? સ્વામી આખો દી, ક્યારેક શું આખો દી આયલા કરે તે કે આ મને સમજી શકતા નથી. વાય? કેમ? અમારા સ્વામીજી કહેતા કે જેવું મન હોય ને એવું જગત તમને દેખાય. તો તમને દેખાતું જગત જુદું છે અને સામેના વ્યક્તિ દેખાતું જગત જુદું છે. એટલે એક જ વસ્તુ, ઘટના એક જ છે. એ અલગ ચર્ચા કરશે. આમ ખબર પડે ને, તમે કયો ભાઈ પણ નહીં. શું કામ? એનું જગત જુદું છે. કોઈ એક વ્યક્તિ કોઈ જંગલમાંથી એક અવાજ આવતો હતો કંઈક, તો એ અવાજ આવતો હતો ટક ટક ટચક, ટક ટક ટચક, કંઈક એવો કંઈક પંખીનો અવાજ આવતો હશે. તો ત્યાંથી રૂ કાપવાનો નીકળ્યો. કોણ કાપશે, કોણ ને ભગશે? ઈ નહીં, એના કાકા દીકરો. ઈ તો હોય ગયો, ઈ ઓકે થઈ ગયો, અને કાકા દીકરો નીકળ્યો. તો ઈ નીકળ્યો એટલે ઓલા ભાઈ પૂછ્યું કે શું અવાજ આવે છે? કે ટાઈમ ટાઈમ ટચક, ટાઈમ ટાઈમ ટચક, ટાઈમ ટાઈમ ટચક. એટલે કે મારો કાકો ને એવો જ આવે છે. એમ તો કોઈ મહાત્મા નીકળ્યા કે શું અવાજ છે? સીતારામ સીતારામ સીતારામ, સીતારામ સીતારામ સીતારામ, એવો અવાજ હશે. તે પહેલવાન એવું પહેલવાન કીધું તો અવાજ આવે છે કે દંડ બેઠક કસરત, દંડ બેઠક કસરત, દંડ બેઠક કસરત. એક જ અવાજ. બધાનો અનુભવ, બધાનો જે અંદરથી આવતો જે ભાવ છે ને એ બધાનો જુદો. કેમ? કારણ કે જેને જેવું મન હોય ને એવું એને દેખાય. જે મોચી હોય ને, મોચીને લગ્ન પ્રસંગમાં લઈ જાવ, મોચીને સૌ દેખે જોશે આ કોનું ચપ્પલ છે, એની સાઈઝ જોઈ કરશે કે આ સાઈઝમાં, આ ડિઝાઇનમાં, આ જગ્યાએ ખોટું છે. એ ભાઈ હવે જમવા ટાકતી કે ઉભો રહી ગયા, 3 ચપ્પલ બાકી રહી ગયા જોવાના. એ કીધું જગત જ ચપ્પલમાં છે. ઇઝ લુકિંગ એટ ચપ્પલ. શું કામ? માઇન્ડ. અને આ એક સિદ્ધાંત છે, જેવું તમારું માઇન્ડ હશે એવા માઇન્ડના લોકો, એવા માઇન્ડમાં વિચારવાળા લોકો છે ને એ નજીક આવશે. એ જગતનો નિયમ છે. ભગવાન કૃષ્ણ યુદ્ધના મેદાનમાં હતા ને, પ્રશ્ન આવ્યો પબ્લિક બધા અલગ અલગ ભાવથી જાગતી રહી ભાવના જैसी તો બધી વ્યક્તિ દેખી આ આખા રામાયણમાં, ભાગવતમાં, મહાભારતમાં આ બધી જગ્યાએ આવા એક્ઝામ્પલ આપે. એની પાછળ સિદ્ધાંત બહુ સમજવા જેવો છે કે જેવું હાઉ યુ થિંક, તમે જેવું વિચારો છો ને તમને એવું દેખાય છે. એટલે તમે કોઈ વ્યક્તિને સ્વીકારી ન શકો તેની પાછળના આ બેકગ્રાઉન્ડ છે, સંસ્કારો છે. અને જેવા જેના સંસ્કારો
એવું એનું જગત, એવું એનું વ્યવહાર, અને જેવું જેને જગત દેખાય એવો એ વ્યવહાર કરે. આના પરથી આપણે જસ્ટ એક જ સમજી લઈએ કે કોઈ પણ સાથે વર્તન વ્યવહાર કરવો હોય અને તમને સામેનો વ્યક્તિનું વર્તન ડિસ્ટર્બ કરતું હોય, ન ગમતું હોય, જો સામે આવો તો પ્રશ્ન તો અલગ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે, પણ તમે ખાલી જોઈને ડિસ્ટર્બ થાઓ કે આમ કરાય, આ જો તો કેમ કરે, આ જો તો કેમ કરે. એના માટે સૌથી પહેલા એવા બધા દ્રશ્યો માટેનો જવાબ એ છે કે મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં તમે જાઓ તો એ જે ગાંડા હોય એના પ્રત્યે તમે કેવું વર્તન રાખો છો? સ્વીકાર રાખો છો કે નહીં? ગમે તો વર્તન કરે, પણ તમે શું કન્ક્લુડ કરો છો? ઈ તો ગાંડો છે. સમજી ગયા? હું શું સમજી ગયો? તમે સમજી ગયા? ઈ તો ગાંડો છે, અધિદૈવ. તમને લાગે કે આટલો બધો સ્વીકાર કેવી રીતે થાય? એનો ધેટ્સ ઓનલી ધ વિઝન. અધિદૈવમ આ પ્રકૃતિનો હિરણ્યગર્ભનો ઓર્ડર છે. તમારા મન જેવું હશે એવું તમને દેખાશે. એટલે હિરણ્યગર્ભ સૂક્ષ્મ શરીરના અધિષ્ઠાતૃ દેવતામાં ખાસ કરીને મન છે, એના દેવતા છે હિરણ્યગર્ભ. પ્રશ્ન કરે અધિદૈવમ અર્જુનનો. અધિદૈવમ એટલે હિરણ્યગર્ભ. પછી અધિયજ્ઞ. અધિયજ્ઞ એટલે કોણ? તો ભગવાન એમ કે છે કે આ જીવ છે ને એના હૃદયમાં હું બેસી અને કર્મનું ફળ આપનાર હું, એ હું અધિયજ્ઞ છું. તો યજ્ઞ અને અધિયજ્ઞમાં ફરક. યજ્ઞ એટલે જે યજ્ઞ થાય છે તે, અને અધિયજ્ઞ એટલે કોણ? તો કે યજ્ઞનું ફળ આપનારો ઈશ્વર. કર્મ ફલ દાતા ઇતિ ઈશ્વર. કર્મ ફળ આપનાર છે ને એને શું કહેવામાં આવે છે? અધિયજ્ઞ. આપણે કર્મ કરીએ તો ફળ કોણ આપે? કેવી રીતે આપે ફળ? ભગવાન નક્કી કરે. ભાઈ 67 નો નંબર કોણ છે? હાજર થાવ. બોલો કર્મ શું છે? આ તો કે આ ઠપકારી દો, એને જેલમાં નાખો, એને પાસ કરી દો, અચ્છા એનામાં મોકલી દો. એમ ભગવાન આપે? You have to understand how ભગવાન give result of કર્મ. કેવી રીતે ભગવાન ફળ આપે? ભગવાન એવો બ્રિલિયન્ટ છે, એને ઘણા બધા કામ હોય એટલે એને ઓર્ડર કે નિયમ બનાવીને મૂકી દીધું. શું નિયમ બનાવ્યો? આ પ્રકારના કર્મ અને આ પ્રકારનું ફળ, આ પ્રકારના કર્મ અને આ પ્રકારનું ફળ, આ પ્રકારના કર્મ અને આ પ્રકારનું ફળ. કર્મ ફળ છે નક્કી કરનાર ભગવાન છે, અને ભગવત સત્તા દ્વારા એ કર્મ થઈ જાય ને એટલે કર્મનું ફળ જ્યારે ઉત્પન્ન થાય ને ત્યારે ફળ પૂછે મને કોને બનાવ્યો છે? જેણે બનાવ્યો હોય ને ત્યાં સુધી ખેંચાય ફળ. એટલે યાદ રાખજો, તમે આવું અનુભવ્યું છે કે નહીં? તમે પૂછો તમારી જાતને કે તમારી ઈચ્છા ન હોય તો પણ ઘણી વખત તમારે ખાવું પડે. તમારી ઈચ્છા ન હોય તો પણ ઘણી વખત જવું પડે, કોઈની સાથે જવું પડે. ઈચ્છા ન હોય તો પણ પિક્ચર જોવા જવું પડે. ફલમ. આ બધા ફળ સમજી લેજો. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફલમ, કર્મ ફલમ. આ કર્મ ફળ દાતા ઇતિ ઈશ્વર. આ કર્મ ફળ આપનાર, નક્કી કરનાર છે ને એ નક્કી કોને કર્યું કે આ કર્મનું આ ફળ? ધેટ ઇઝ ભગવાન. ભગવાન પોતે કહે છે કે જીવની અંદર આ કર્મ ફળ નક્કી કરનાર હું છું. એટલે ચિત્રગુપ્ત એને કહીને આપણે, ગુપ્ત એટલે શું? સિક્રેટ, છુપાયેલો. ચિત્રગુપ્ત એટલે સીસીટીવી કેમેરા. સીસીટીવી કેમેરાની પાછળ રીએ ક્યાં? અહીંયા રીએ. હવે તમે ગમે તેટલું ઢાંકો ને ગમે તેટલું કરો પણ એ કેમેરો છે એમાં આવી જાય અને એનો સ્ક્રીનશોટ પડી જાય અને સીધો એ લોકોનો સોફ્ટવેર છે ને ત્યાં ડાઉનલોડ થઈ જાય કે આજે આ છગનલાલ મગનલાલ પટેલે આના 37 જણાને ટાપલી મારી છે, લખી લ્યો એમાં, આજે આ કામ કરે લખી લ્યો એમાં, બધું ગોઠવાઈ જાય. અને પછી એનો ફળ છે એ સમય આવે એટલે ભગવાન એને આ વચ્ચેનો સમય કોણ નક્કી કરે? કર્મ તમે કરો અને બધા કર્મનો ફળ ત્યાં ન મળે તો અમુક સમય પછી મળે. તે ટાઈમ લિમિટ છે એ નક્કી કોણ કરે? ધેટ ઇઝ ભગવાન. અને ફળ કેવી રીતે આપે? તો કે કયા સમયે કોને કેવું ફળ આપવું એ નક્કી કોણ કરે? એટલે કે છે ભગવાન કે છે અધિયજ્ઞ એ હું છું. છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે પ્રયાણ કાલે. હવે આ પ્રશ્ન એક બહુ મોટો છે કે
સ્વામીજી છેલ્લા આ બધું સત્સંગ ને બધું કરીએ અને છેલ્લે પછી અમને ભગવાન યાદ ન રહીએ તો અમારે શું ગતિ થાય? આવો જે ક્વેશ્ચન આવે 5 થી લઈને 14 સુધીમાં ઈશ્વર સ્મરણ મૃત્યુ સમય, ધીસ ઇઝ ધ ટોપિક. 5 થી લઈ અને 14 સુધીમાં 5 થી લઈને 14 સુધીના શ્લોકમાં ઈશ્વર સ્મરણ મૃત્યુ સમય કેવી થાય જેની ચર્ચા અહીંયા કરે છે, જે આપણે જોઈએ. અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણમ ઉક્ત્વા કલેવરમ યઃ પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત સંશયઃ. મુક્ત્વા કલેવરમ, મુક્ત્વા ત્યાગ કરી, મુક્ત્વા એટલે મુક્ત્વા કલેવરમ શરીરનો ત્યાગ કરીને પ્રયાતિ જે પુરુષ અંતકાળમાં મારું સ્મરણ કરતા કરતા શરીરનો ત્યાગ કરે છે, સહ તે મદભાવમ યાતિ મારા ભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. તો ગતિ સુધારવી હોય તો શું કરવાનું? ગતિ સુધારવી હોય, ગતિ એટલે મૃત્યુ પછીની યાત્રા. આમાં તો જે થયું એ થયું, ગોટાળો થયો અને મજાના ઘણા દરેકને પૂછવા જેવું છે કે તમને જીવવાની મજા આવી? સર્વૈવ કાઢો તો આખી જીવન બહુ અઘરું છે કાઢવું, પણ એ કોમનલી પૂછું કે કેવું લાગે છે? બધાના મન થાય માઇકને પૂછવાનું કે કેવું લાગે જીવવાનું. તો જે વ્યક્તિની જેવી દ્રષ્ટિ હશે ને એવું એ કહેશે. અને મોટા ભાગે પછી એક જ ક્વેશ્ચન પૂછે કે તમે ધારો કે જવાબ ના મળે તો મને કહો કે નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરીથી પાછા આવવા માંગો છો? આ રીતે હજી તો શરૂ નથી. નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્લાન કરો. જી મને ખબર એટલે ત્યારે પછી અગ્રણી થઈને આવવાનું પાકું છે. આ તો અમારા એક સ્કૂલમાં છોકરાઓને આવું પૂછવામાં આવે કે નેક્સ્ટ ટાઈમમાં શું તમને લાગે? તો એક છોકરાએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો તો બનેલી ઘટના છે અને મિત્ર સાથેની ઇટ્સ અ જોબ. જોબ ઉપરથી ઘણું બધું ખબર પડી જાય. જેટલી જગ્યાએ હું ગયો છું ને બધી જગ્યાએ ખબર પડી છે આના પરથી કે જીવન પ્રત્યે આપણને કંટાળો છે કે જીવન આપણને જીવવા જેવું લાગે છે. આ પોઝિટિવ નેગેટિવમાં બહુ ઓછા વ્યક્તિઓ મને પોઝિટિવ પડ્યા છે. લગભગ ગણી શકાય એવા મોટા ભાગના ના જ છે. મોટા ભાગના ના ગણી શકાય એવા છે વ્યક્તિત્વ કે ના જીવન તો આપણે જીવું છે, સરસ જીવું છે. જે છોકરાને શું કામ એને કીધું પૂછો, એક છોકરાને કંઈક 12મા ધોરણમાં રિઝલ્ટ હમણાં રિઝલ્ટ આવ્યું નંબર આવ્યું એટલે એના ભાઈબંધને કીધું કે ભાઈ આ તો કે મરી ગયા, હવે મૂંઝાઈ ગયું કે હવે મારે નથી જીવું જ નથી. કારણ કે માણસને પહેલો વિચાર મરવાનો પહેલો આવે, નિષ્ફળતા આવે ને એટલે મરવામાં આવે. એ નથી કે કર્મ ફળ આપણને મળ્યું તો કર્મ સારા કરીએ તો સારું ફળ મળે એ વિચાર ના આવે કે મારે મરી જવું છે, મારે મરી જવું. મારે બોલું કે ન મરે ભાઈ, આવો હંમેશા પાણી ક્યાં છે કે વર્ષો ગોતી શીખી ભલે પાણી ન હોય દુકાળ તો આવડશે છે, મને ખબર છે કે હું મરી જઈશ. બીજો કે ઠીક તારી ઈચ્છા કે હું મરી જઈશ. 2 દિવસ ત્રીજા રોજ છાપા જાય ભાઈબંધ આજે આ છાપામાં એવું છે કે નહીં કે આજે દિવંગત આત્માને પરમ શાંતિ આપવા માટે મિત્રાંજલિ આપવાની છે. હમણાં આવશે 150 રૂપિયા લાગશે. કારણ કે માણસો પોતે વિચારે ને કે મારે 150 રૂપિયા દેવા પડશે મિત્રાંજલિ દેવા માટે, બધા નક્કી કરી દેવું પડે. તો ત્રીજે દિવસે ભાઈબંધ એને મળ્યો રસ્તામાં તો શું કા એવું તો મરવાનું તમને શું થયું? પ્રોગ્રામ કેન્સલ. રિઝલ્ટ કેન્સલ શું કામ? છોકરા જેવા રીઝન હોય. રીઝન મોટાના છે, માત્ર છોકરાને નથી. આ રીઝન શું કામ તો મર્યો નહીં? કે જો ભાઈ એમાં એવું છે કે હું ધારો કે મરી જાઉં બરાબર, પછી મારો નવો જન્મ થાય કે તો યાર થાય ને પછી મારે શું કરવું પડે? પહેલેથી ભણવું પડે. એ કે માન ટેકે ભાઈબંધ દોસ્તારની કૃપા મેળવીને 12મા સુધી પહોંચ્યો છું. જો હવે હું મરી જાઉં તો ફરીથી મારે 12મા ધોરણની એક્ઝામ પહેલેથી આપવી પડે. કે બેટર છે આના કરતા જે છે સમજા સ્વીકારી અને જીવનને બહુ સારું. એટલા બધા દુઃખોનો અનુભવ તમે કરો છો અને હું બહુ સ્પષ્ટ છું એમાં. તમને માત્ર દુઃખો નથી, તમારી પાસે એવા ક્વેશ્ચન છે કે જેનો જવાબ તમારી પાસે નથી. લખીને કોરા કાગળમાં આપી દો. તમને નથી કરતા, મને ખબર છે તમારા પ્રશ્ન એવા કે
જે તમને પીલાવો છો અંદરથી અને તમે અમુક સર્કમસ્ટન્સીસ નથી ઈચ્છતા, તમને ગમતું નથી, તો કંઈ કરી શકતા નથી, એટલે તમે છોડતા નથી. આ જીવનની એક એવી સ્થિતિ છે એમાં લગભગ લોકો મોટામાં મોટા ભાગના લોકો બધાને ગમે તેવું બધું અનુકૂળતા હોય ને, પણ આ માનસિકતા છે ને એમાંથી બહાર ના આવે. એટલે અહીંયા હવે ભગવાન છે ને એ એમ કે ભગવાન કે ભાઈ અંતકાલે તો મારું સ્મરણ કહીશ ને તો તને મારી ગતિ મળશે. તો વળી એક પાછળ એક વણિક બુદ્ધિવાળો માણસ નીકળ્યો, એને બહુ સરસ આ વાત કરી. આ ભગવાનનું વાક્ય મને બહુ ગમ્યું. આમાં શું લખ્યું ભગવાને? ક્યારે ભગવાનને યાદ કરવાથી ગતિ સારી થાય? અંતકાલ, બસ ત્યાં સુધી. આખી જિંદગી શ્રી રામ જય રામ જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય રામ, શ્રી રામ. આખી જિંદગી શું કરવાનું હોય કે યાદ ક્યારે કરવાનું? અંતકાલે. તો આખી જિંદગી શું યાદ કરવાનું? બેટર છે કે ત્યારે આપણે યાદ કરી લઈ દો. અને એનો જવાબ ભગવાન પણ આપશે, અહીં આપે છે કે ભાઈ એમ એવું છે કે તમે જે તદભાવ ભાવતી, બહુ સરસ શબ્દ છે અહીંયા, એવ એતિ સદા તદભાવ ભાવતી, જે ભાવથી તમે રહો છો એવી તમારી માનસિકતા બનશે, અને જેવી માનસિકતા હશે અંત સમયે એવી જ તમારી માનસિકતા રહેશે. છેલ્લો સમય આવે ને હવે હું ધ્યાન કરી લઉં, છેલ્લો સમય આવે ને હવે ભગવાનનું નામ લઈ લો, ને એમ નહીં લેવાય. કેટલાય માણસો હોય ને રામ નામ ન લે તો ન જ લે, બોલે રામ કે ઓલું જોઈ કે આનું શું રિઝલ્ટ શું આવ્યું તે તમને કેન્સર છે, તમે જાઓ તો એનું જ બધી જાઓ, ભલે જવાનું હોય, આનું શું થયું, આનું શું થયું, આનું શું થયું, આનું શું થયું. રામ નામ તું લઈ કે હું નહીં લઉં. હા, છેલ્લે પછી બોલે બાપુ કે ઈ ન લે ને તો બધા મત કે ઓલા લીધું નથી રામ, તેના નામે માણસો બોલે, પણ એ ન બોલે તો ન જ બોલે. વાય ધેટ્સ પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ સ્વભાવ. હવે આપણા બધા માટે બહુ મોટો આનો આઉટકમ છે જે સમજવા જેવું છે. ભગવત નામ સ્મરણ, અધ્યાત્મની યાત્રા શું કામ કરવી જોઈએ? હું આની પહેલા કેટલી વખત કહી ગયો છું, પણ લોકો મને લાગે છે કે હજી હસી મજાકમાં લઈએ છે, પછી મને લાગશે કે અનુભવમાંથી નીકળશે. ત્યારે એવું કંઈક હું એટલું બધું મને એવું થાય કે જ્યારે અનુભવ નીકળશે ને ત્યારે મારી આ સાચી વાત કહેવા માટે એની માટે બીજું કાંઈ જ નહીં હોય, અનુભવમાં નીકળવું જ પડશે ને કોઈ હેલ્પ નહીં કરી શકે. તમારી માનસિકતા એ તમારી ગતિ નક્કી કરશે. અત્યારે ખરાબ માનસિકતા છે તો સમજાવવામાં આવે કે ભાઈ આ ન કરાય, આવું ન કરાય, આવું ન કરાય, પણ વર્ષોનું જે ટેન્ડન્સી હોય ને મેં જોયું છે, માણસ ગમે તેટલો મોટો ભણેલો બને ને, પણ એ જે ટેન્ડન્સી છે ને વિચાર કરવાની માનસિકતા, એની સાંકળમાંથી માણસ બહાર નથી આવતો, પકડાઈ જાય છે. એટલે અહીંયા બહુ મોટી સાયકોલોજી ભગવાન સમજાવે છે કે તમે યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ જજંતંતે કલેવરમ તમે વેદી કોંતે સદા તદ ભાવ ભાવિત. જે ભાવથી તમે આખું જીવન જીવશો ને એ ભાવ તમારો છેલ્લે રહેશે, અને જેવો ભાવ રહેશે ને એવી ગતિ. જેવો ભાવ તમારો છે ને એવી ગતિ. તો શું કરાય ખબર છે? તેના માટે કહેવાય અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્ય ગામિના परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतन. हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य, शब्द से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य, अनुचिंतन हमेशा જે ચિંતન મારું કરે છે, શા માટે ખબર છે? એક પ્રકારની આદત બની જાય અભ્યાસ. આ બહુ મોટી ઘટના છે. એટલે અમારા ગુરુજી પણ કહેતા, ભલે સંન્યાસ તમને આપીએ છીએ પણ મંત્ર જપ મૂકજો નહીં. ડોન્ટ ગીવ અપ મંત્ર જપ. કર્યા જ કરો. એક મંત્ર આપ્યો છે, મંત્ર કર્યા જ કરો, પછી ધીમે ધીમે શું તમારું મન અંદર બહુ ઊંડાણમાં જશે. અને જે વસ્તુ બહુ ઊંડાણમાં જાય ને એ જ્યારે આપણું શરીર છોડવાનો સમય હોય ને ત્યારે આપણું નિયંત્રણ ન હોય ત્યારે એ મંત્ર કામ કરે, ટેવ કામ કરે. એટલે ભગવાનને સમર્પિત થવાની ટેવ રાખો. જ્યારે પણ સૂતા હો ત્યારે ભગવાનના ખોળામાં માથું રાખી સૂતા છે એમ સમર્પિત થઈ જાઓ, અને સૂતી વખતે બધું જ ભગવાનને અર્પણ કરી અને ભગવાનના ખોળામાં માથું રાખી અને સૂઈ જાઉં. એક અભ્યાસ અમારા એક બ્રહ્મચારી હતા, એ કહેતા એવું અભ્યાસ કરતા, બહુ સરસ અભ્યાસ કરવા જેવો છે. એ ધ્યાન કરતા, આવું ધ્યાન રોજ કરતા. રોજ ધ્યાન કેવી રીતે કરે? તો કે દરેકને પોતાનું ઇનર ચાઇલ્ડ હોય, અંદરનું મન હોય ને,
તે મનની અંદર બાળક હોય. અને જેટલા પણ મોટા મોટા બેઠા છે ને, બધા અમને કહેતો કે બધા અમુક ગાંડા છે, અમુક ગાંડપણ છે, એ ગાંડપણ તમારું બાળક, દરેક પોતપોતાનું બાળક હોય. જે નાની વાતને પણ એ એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર સમજે કે બાળક છે. આ બાળક જે અંદરનું હોય ને એ તોફાની હોય અને એ છેટ સુધી નડે બાળક. એને મોટું જો તમે કરી શકો ને તો એ તમને શરીર છોડવાના સમયે તમને તોફાન નહીં કરે. બીજા વિચારો, તમારા ભગવાનના વિચારો કરો ને તમને, એ જે બાળક ઇનર ચાઇલ્ડ જેને કહેવાય, જેને આપણે મોડર્ન લેંગ્વેજમાં અત્યારે ફ્રોઝન ચાઇલ્ડ કહેવામાં આવે. ફ્રોઝન ચાઇલ્ડ એટલે કે એમની નિશ્ચિત થયેલી ઉંમરવાળું બાળક, એ 2 વર્ષનું કે 3 વર્ષનું હોય, મેક્સિમમ 4 વર્ષનું, જે આપણે બધાની અંદર હોય અને અંદર બેઠું હોય. અને એ છે ને એ આપણા કોન્શિયસ માઇન્ડને ગવર્ન કરે, નિયંત્રિત કરે. આ સતત અભ્યાસ છે ને એ આ બાળકને સુધી પહોંચવાનું એકમાત્ર સાધન છે. સતત અભ્યાસ કરવાને કારણે આ બાળક સુધી પહોંચી શકે. આ બાળક છે ને એ 4 વર્ષનું હોય ને તો કવર થઈ જાય અનકોન્શિયસ માઇન્ડ. એ પછી મોટા થયા પછી ખુલે નહીં અને પોતાની મેળે ખુલે. તમે કાંઈ ન કરી શકો, તમારા હાથમાં વાત નથી, એના હાથમાં વાત છે બાળકનું. એ દરેકનું બાળક હોય અને બાળક હંમેશા કોને ઈચ્છે? માને ઈચ્છે. આપણા જીવનની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? વિયોગથી આપણા જીવનની શરૂઆત થઈ. વિયોગ કોનાથી થયો? આપણા મૂળથી. મૂળ એટલે માં. એક ગર્ભમાં બાળક હોય તો મોસ્ટ સેફેસ્ટ પ્લેસ ઇન ધ વર્લ્ડ ઇઝ womb of our mother. માનું ગર્ભ હોય ને એનાથી સેફ જગા આ જગતમાં ક્યાંય નથી. અને એ જ્યારે તમે જન્મ લે બાળક, ત્યારે એની નાળ કાપે, સ્નેપ. એ જે નાળ કાપે ને ત્યાંથી જીવન શરૂ થાય, સ્વતંત્ર જીવન શરૂ થાય. અને પેલી આપણું રડવાનું એ શરૂ થાય નાળ કાપે ત્યારે. અને એ બાળક માંથી અલગ થયું અને પછી જગતમાં આવ્યું. એ જીવનભર એ જે સલામતીનો અનુભવ ગર્ભમાં કર્યો હતો એની માના ગર્ભમાં, એ સલામતી ઉભો ત્યાં, સિક્યોરિટી, સલામતી. નાળ જે કાપે ને એમની જે ધડકો હોય ને આ બાજુ ચાલતી હોય. કઈ સાયકલ ભૂલી ગયો કે એ વખતે કાપે એમાં શક્તિઓ સારી રીતે. ડોક્ટરો પાસે તો આવું જ કે ના ઓછું પહેલા જમાનામાં જાણતા હોય. પણ એ નાળ કાપે ને ત્યાંથી જીવન શરૂ થાય. અને આખો જે અભ્યાસ છે ને એની પાછળનો સિક્રેટ આ છે કે એ જે બાળક જન્મે ને એ 4 વર્ષ થાય ને ત્યાં સુધી એના માઇન્ડની અંદર પહેલો અનુભવ આ નાળ કાપવાનો થાય. અને ત્યાર પછીના જેટલા નેગેટિવ એક્સપિરિયન્સ હોય ને એ બધા સ્ટોર થાય અંદર. અને આપણા બધાની અંદર છે. અને ખાસ કરીને માતા અને પિતા દ્વારા જે આપણને પેઇન જે મળ્યું હોય એને આપ્યું હોય કે આપણે લીધું હોય, પણ પેઇનનો અનુભવ હોય ને આપણે બધાના હૃદયમાં જે સ્ટોર થયેલો હોય. જેનું હેવી લોડેડ માઇન્ડ હોય, હેવી હોય, જેનું ઘણું બધું વધારે આવું પેઇન હોય ને એ વ્યક્તિ બહુ આવેશાત્મક. કારણ કે અંદરનું બાળક છે એને પ્રેમ નથી મળ્યો, એ ઉછેર થયો. કારણ કે આખી ઘટના છે ને એ ઉછેર ઉપર છે. આ બાળકનો ઉછેર જે થતો હોય ને, જો માતા પિતા જો બહુ મેચ્યોર હોય ને, જોજો એનું બાળક કેવું મેચ્યોર હોય. ઘણાના જીવનમાં આપણે રફનેસ જોવા મળે, ટફનેસ જોવા મળે. આ ટફનેસ છે ને બીકોઝ ઓફ પેરેન્ટ્સ, માતા પિતામાંથી આવે. એટલે આ અભ્યાસની વાત જ્યારે ભગવાન કરે તો આ જે બાળક છે એને જો એને હીલ કરવા માટે એક મેડિટેશન છે, એક ધ્યાન છે. કેવી રીતે બાળકને હીલ કરાય? આ બાળક અંદર જે છે એ પેઇનથી ભરેલું છે. દરેકનો ક્વેશ્ચન છે કે કોઈ મને સમજી શકતું નથી. કારણ એ છે એ જે બાળક છે ને એની ફરિયાદ છે કે મને કોઈ સમજી શકતું નથી, મારું કોઈ નથી. આ બાળકનો પહેલો અને બેઝિક એક્સપિરિયન્સ છે કે મારું કોઈ નથી, હું એકલો છું. એટલે પછી કોઈને ગોતે, એ અનુભૂતિમાં બહાર આવવા માટે એ કોઈને ગોતે. અભ્યાસ કેવો કરવાનો છે? ભગવાનની સામે બેસવું ધ્યાનમાં, અને પછી એમ વિચારો કે તમે એકદમ નાના સાવ તમે 2 કે 3 વર્ષના થઈ 4 પગ ઉપર ચાલો છો. એમ ચાલતા રહેતા ભગવાનની સામે બેઠા હો, તમે ભગવાન પાસે જાઓ છો 4 પગવાળા થઈ. અને પછી ભગવાન સાથે મસ્તી મજાક કરો છો ભગવાનના ખોળામાં, કે માતાજી જેમાં શ્રદ્ધા હોય એના ખોળામાં રમો છો. અને રમતા
તમે થાકી જાઓ છો એટલે એના ખોળામાં સૂઈ જાઓ છો, ભગવાન તમને માથેથી હાથ ફેરવે છે અને તમે ભગવાનના ખોળામાં સૂઈ જાઓ છો. રોજ આવું ધ્યાન કરો. અભ્યાસ. આવું ધ્યાન કરવાનું શું થાય ખબર છે? તમારું ઇનર ચાઇલ્ડ છે ને એ શાંત થશે. એને આના જે ઘા છે ને એ બધા રૂઝાઈ જશે કે હા મારું ભગવાન છે અને ભગવાનના હાથોમાં હું સલામત છું. માના ગર્ભમાં જેમ સલામત હતા એમ ભગવાનના હાથોમાં હું સલામત છું. આ પ્રકારનું રોજ ધ્યાન કરવાને કારણે જ્યારે જ્યારે મૃત્યુનો સમય આવે, એમ લાગે કે હવે મૃત્યુનો સમય આવી રહ્યો છે, તો તમારું કરેલું ધ્યાન હોય એ તમને ઉપયોગી લાગે. કે હું અત્યારે ભગવાનના ખોળામાં સૂતી છું અને હવે મારું આખું જીવન જે જાય છે, જે ખબર પડશે કે જીવન જાય છે, તો જેણે આપ્યું હતું એ જીવન લે છે, તો હવે હું કોઈ એનો જેને કહેવાય ને કે પ્રતિકાર કરતી નથી, પ્રતિકાર ઝઘડો નથી કરતી, ઝઘડો નથી કરતો, જે થાય છે એને થવા દઉં છું, સમર્પિત થઈ જાઉં છું, કારણ કે એના હાથમાં હું સંપૂર્ણ સલામત છું. એમ મોસ્ટ સેફ ઇન હિઝ ઓર હર હેન્ડ. એના હાથમાં હું સલામત છું. તો પછી આવું ચિંતન જો તમે રોજ કરતા હશો ને, જ્યારે સુવો ને ત્યારે તમારું જે ઓશીકું છે ને એ ઓશીકું એ ભગવાનનો કે માનો ખોળો છે એમ માનીને શું. જ્યારે પણ સુવો, આંખ બંધ કરો ને, બપોરના કરો કે દિવસે કરો, જ્યારે સુવો ત્યારે જ્યારે આંખ બંધ કરો ને ત્યારે તમે ભગવાનના ખોળામાં મસ્તક રાખીને સૂતા છો એ ભાવથી શું. આનો આ અભ્યાસ છે. રોજ રોજ કરો, રોજ રોજ, એવરી ડે. એ કરવાનો સમય જ્યારે એ સમય આવશે મૃત્યુનો, આ કરેલો અભ્યાસ છે ને એ તમને ત્યાં કામ કરશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જો અંતિમ સમયમાં જો કોઈ મારું ધ્યાન મારું સ્મરણ કરતા કરતા સહી જોડશે ને એનું કામ થઈ ગયું. ને અંતિમ સમયમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરવા માટેની ટેવ તો આપણે અત્યારથી પાડવી પડશે. બે કારણો. એક તો જેવો તમારી ટેવ હશે એવો તમારો રિસ્પોન્સ અંતિમ સમય હશે, એક. અને બીજું સૌથી મોટું, એનાથી મોટું કારણ કે તમારું શરીર ક્યારે છૂટવાનું છે. આજે તો બપોરના સોવાનો છું ને આજે તો નહીં છૂટે. સદાજી જેવું કે सदाजी ने फांसी की सजा हुई, कोर्ट में कहा गया सोमवार को था, नेक्स्ट बुधवार को वेडनेसडे को सुबह 5 बजे आपको फांसी दी जाएगी. सरदार जी इतना हंसा એટલે બધું હશે સરદારજી જશે કે શું હશે નહીં કે ફાંસી છે ને બુધવાર સવારે 5 વાગે તો કે ઉઠું છે 8 વાગે मैं उठता 8 बजे क्या 5 बजे फांसी कर दे क्या. એવું શું આવે આપણને કે માણસ ત્યારે સૂઈ શકે જ્યારે આ સત્યને ભૂલી જાય ત્યારે. હું કહું કે ભાઈ આપણે ખબર પડે કે 3 એક્ઝેક્ટલી આપણે 3 દિવસ પછી રાતના 8 વાગે રિઝલ્ટ જાણી દઈ જાણી દઈ કોણ થયું ખબર છે. આમ તો કેટલું થયું જાણવાનું છે. તો 8 વાગે શરીર છૂટવાનું છે. તમે મને ગેરંટી આપો કે આજે રાતના તમે સૂઈ જશો. કહી દો કે બુધવારે તમે आश्रम नहीं छोड़ो, आश्रम मुनि जी मम्मी को बोलो अपने पास बुला ले. तो અત્યારે શું માથાકૂટ કરતા હતા તો કે वो छोड़ो वो जो हो गया તો કે એવું નહીં, જે કર્મ કરે તો છે નહીં કેમ. ધેટ ઇઝ હાઉ ફિયર. માણસને ભય છે અને ભય જ્યારે મૃત્યુ આવે ને મેં જોયું છે ત્યારે આખી દિનચર્યા બદલાઈ જાય. આ જેટલા બધા મળવાથી રહે છે ને ડૉક્ટર ખાલી ખોટે પણ લખી દે ને કે બેન હવે આમાં બહુ ખેંચાય એવું નથી, મેક્સિમમ 8 થી 10 મહિના છે. પછી તમારી જે રૂટીન છે ને જોવા જેવી હશે. એવી રૂટીન હશે. અમારા જે સાધુ સંતો હોય ને એનાથી પણ બમણી ગતિએ આખો દિવસ માણસ સામેથી ખાલી 1 જ કલાક 4 કલાક ક્લાસ રાખો, 5 કલાક સંકીર્તન રાખો. પણ શું થઈ ગયું તો કે કેમ કે બસ જેટલો થાય ને લૂંટી લેવાનું છે, જવાનો ટાઈમ નક્કી થઈ ગયો છે. ભગવાન કે જેવી ટેવ તમે આખા જન્મ દરમિયાન પાડી હશે ને એવી ટેવ તમને છેલ્લે રહેશે. એટલે આપણે हम किसी को देखते तो मालूम हो जाता है कि गति क्या होगी. जीवन एवा प्रकारનું હોય કે બધું લો કેટેગરીમાં જીવતા હોય ને ખબર પડે કે આ મરવાના છે. બહુ કરુણાને કારણે બહુ કહીએ આપણે પણ કંઈ કરી ન શકાય. પછી વાત સાચી છે કે મમ્મ કી માયા હે, એમાં આપણે જોઈ શકીએ પણ કરી કંઈ ન શકાય.
બહુ કહીએ કે ભાઈ હવે સુધરી જાઓ, આ જાશો તો મરી જશો, તમારી ગતિ બગડશે, મૃત્યુ પછી બહુ મુશ્કેલી ઊભી થશે. પણ માણસ કે ને કે આ સ્વભાવ છે ને, એ સ્વભાવને માણસ નથી છોડી શકતો. એટલે ભગવાનનો આ જે વાત છે ને, એક બહુ સુંદર બધાને વાત ભગવાન કહે 7મા શ્લોકની અંદર, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર અંતકાલે ચ મામેવ. એ જે વાત ભગવાન છેલ્લે સમય મારે સ્મરણ થાય, પણ એના માટે કહી દઉં છું, તસ્માત એટલા માટે, સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. તો ઓલું કહેવાય ને કે ડોશીમાં ઘર ભાડી જાય, જમણા ઘર ભાડી જાય, કંઈક કહેવાય છે ને, ડોશી તો મરે પણ ઘર ભાડી એટલે ડોશીમાં ને ઘરમાં ન મારવા દેવાય, એને કાશી લઈ જવાની. ત્યાં જઈને મરે કે જમણા ઘર પાડી જાય, એકને બીજાને કોક ઉપાડી જાય. ધેટ ઇઝ કોલ સમજો, આ ટેવ છે ને બહુ મોટી ઘટના છે મનુષ્ય જીવનની. એક આ જે ટેવ છે ને, એ બધા લોકો એની ફરિયાદ કરે ને મને એની સારી બાજુ દે. સારી બાજુ આ જ છે, એક જ વસ્તુ છે, ઓલવેઝ કોઈન હેઝ ટુ સાઇડ. તમે જે ટેવને કારણે સવારે ઉઠી શકતા નથી, જે ટેવને કારણે તમને વાંચવામાં રસ પડતો નથી, જે ટેવને કારણે આખો દિવસ તમારું મન સંસારમાં જ, બાહ્ય જગતમાં જ ભટકેલું રહે છે, એ જ ટેવ તમે કન્વર્ટ કરો અને જો વાંચવામાં લઈ જાઓ, કે ભગવાનના દર્શનમાં લઈ જાઓ, કે સત્સંગમાં લઈ જાઓ, કે મંત્ર જપમાં લઈ જાઓ, કે ધ્યાનમાં લઈ જાઓ, એ જ ટેવ કન્વર્ટ કરો અને રોજ કરો. કોના જેવી રીતે ઓલા આપણા ગુરુજીને જે કારેલા ભાવતા થઈ ગયા એવી યાદ છે? કારેલાની ટેવ કીધી હતી છોકરાઓને બધી સ્કૂલમાં કહેતો હું, કારેલાની. બસ એમનું નવા લોકો માટે આ ટેવ કેવી રીતે પડાય. આ આખું જે આત્મબોધ છે ને, એ આપણા પોતાના માટે જે ઉપાસનાનો ટોપિક છે ને, એ ટોપિક આપણા માટે એવી રીતે લેવાનો છે કે આની આપણે ટેવ પાડવાની છે. ટેવ પાડવાનો નિયમ એવો છે કે શરૂઆતમાં એ નહીં ગમે, ન ગમતી વસ્તુ વારંવાર કરવામાં આવે તો ન ગમતી વસ્તુ વારંવાર કરવામાં આવે તો ગમી જાય. આ ખબર છે તમને લોકોને? અને ધારો કે સારી વસ્તુ ગમી જાય તો શું થાય તમારું? સારી વસ્તુ હોય ને ગમી જાય શું થાય? સંત થઈ જાય. આટલો જ રસ્તો છે. આ ખ્યાલ જ રસ્તા ને તમને બધાને ખબર છે કે વારંવાર કરશું ને તો એ આપણને ગમી જશે. સ્વામીજીનું એક એક્ઝામ્પલ છે અમારા ગુરુજીનું. એ જ્યારે બ્રહ્મચારી હતા એટલે એના દ્વારા ઘણું બધું અમને કહી દીધું એક્ઝામ્પલ દ્વારા. બ્રહ્મચારી હતા, કોકના ઘરે જમવા ગયા તો જમવાવાળા બેન ને બધા બહેનોને એક જ હોય ને ટેવ કે સ્વામીજી શું ફાવશે? સ્વામીજી કે હું બ્રહ્મચારી છું, કહું નહીં, તમે જે બનાવશો બધું ખાઈ લઈશ. ધ્યાન તો રાખવાનું ને, પ્રેસ્ટીજ ઇસ્યુ છે આખો, જે બનાવશો એ ખાઈ લઈશ. એટલે ઓલા બેને કારેલા બનાવ્યા. સ્વામીજી જોયું, સ્વામીજી ખાવું બધું ભાવે, કારેલા કેમ ભાવે? ડીશમાં કારેલા કે ડીશમાં શું બટર ગોળ કારેલી દેશે. સ્વામીજી શું વિચાર્યું કે એક કામ કરો, કે પહેલા છે ને અનકન્વિનિયન્ટ હોય ને એને ફિનિશ કરના. પેલો જવાબ કયો લખાય ક્વેશ્ચન પેપરમાં? આવડતો લખો છો. સ્વામીજી કે જે અઘરું છે ને એ ફિનિશ કરના. પછી સિમ્પલ, પછી સ્વીટ છે ને, આ છે ને, તે છે ને, ઢોસા ને ઇડલી બધું ફટાફટ વાંધો નહીં આવે તો ફટાફટ પેલા એ કે કીધું ને કે નથી ભાવતું એને હું જઈને સાફ કરી નાખું. એટલે છાપ નથી, મહાત્મા તરીકે તમે જમતાને થાળીમાં રાખ્યું હોય તો છાપ કેવી પડે તમારી? એ કેસે મહાત્મા ખાવ છો થાળીમાં રાખી દો છો. અમારા સામે થાળી એવી કરી નાખે હરિદાસજી મહારાજને જો તમે ભૂલી ગયા ને તો એની થાળી બીજા ઉપર આપી બાંધી દો તમે એવી થાળી કરી નાખે બધું ચાટી જાય. કોઈ શેષ એક ફ્રેગ્રન્સ રહી જાય, બાકી કાંઈ ન રહે પ્લેટની અંદર, બધું ચાટી. અને આ તો જાણો છે એ બધી વેસ્ટ જ આવો છે. સ્વામીજી કારેલાની ડીશ આખી ચાપટી ગઈ. બધા બહેનો હોય ને એ ઉભા જોતા હોય કે આને ભાવે શું છે કે માન નહીં કે અરે કારેલાની ડીશ પકડી ગઈ. એટલે જેવો સ્વામીજી સ્વીટ ઉપર હાથ પણ જેવું પોણ બીજું કરું ને એ બીજી ડીશ બાજુમાં સ્વામીજી બેના મુજબ પછી ઘરે આ ક્યાંથી આવી. જેમ તેમ જમવાનું પૂરું કર્યું અને પછી સ્વામીજીને 4 દિવસ પછી બીજે ક્યાંક ભિક્ષાનો આમંત્રણ હતું, અહીંયા ગયા. તો જેને ઘરે આમંત્રણ આપ્યું તો ઓલા બેનને પૂછ્યું કે તમારા ઘરે સ્વામીજી આવ્યા હતા?
શું ભાવે? સ્વામીજીને શું ભાવે છે? કારેલા. બીજે દિવસની અંદર 3 રૂપિયા કારેલા ડીશની અંદર. પછી એમ કરતા કરતા સ્વામીજી જ્યાં જાય બધે કે કારેલા 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 કારેલા. અને સ્વામીજીનો આ ગયો એ કે હું જોઉં છું કે હું છું ને કારેલા છે એ કે નહીં ખાવ એટલે નહીં જ કહું, મને નથી ભાવતા એ કે. જેટલા આવશે એટલે ઝપટી જાય છે. એમ કરી 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 સ્વામીજી 3 મહિના કારેલા જ ખાધા. અને પછી બાય ચાન્સ ભગવાને કૃપા કરીને એને અમેરિકા જવાનું થયું. સ્વામીજી એટલું બધું બધાને એમને સ્વામી આનંદમાં કેમ છે પણ સ્વામીને એમ હતું કે કારેલાથી કંટાળ્યો છું અહીંયા. અમેરિકા જઈને મને બહુ શાંતિ, ત્યાં કઈ નહીં થાય. અમેરિકામાં ગયા તો વહાંથી અમેરિકાથી ફોન આવ્યો કે સ્વામીજી આજકાલ શું ખાય છે, ખાવામાં શું સ્વામીજીને ભાવે છે? તો કે કારેલા. અમેરિકાની અંદર સ્વામીજી મેં કારેલા આવ્યા ત્યારે સ્વામીજી બે હાથ દીધું, માથું જોડ્યું, ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ આ તો મારી કેવી કસોટી કરો, મને કારેલા ખાવા પડે. એમ કરીને ત્યાં એને 2 મહિના કારેલા ખાધા. 5 મહિના પછી પાછા જ્યારે આવ્યા ને ત્યારે આવતા હવે કોઈ કે પૂછ્યું કે સ્વામીજી શું ખાશો? સ્વામીજી બોલાઈ ગયું કારેલા. નાઉ આઈ લાઈક કારેલા. પેલા મને ભાવતું નહોતું. 5 મહિનાની સાધના અને એ પછી હવે કારેલા. અને મારા જીવનની નાની એવી ઘટના, એના જેટલી બધી અઘરી તો નથી પણ આ મને રોજ લીમડાના પાન જે મારા મુનિ ખવડાવતા, શરૂઆતમાં 2 પાન, ગુરુભાઈ 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 એવા મીઠા સિવા કર્યા. હવે આનું ના કે પાડું આપણે ઝેર દે ને ઝેરે પી જાય એટલા પ્રેમથી મને દે. 4 પાન 7 પાન, હવે લગભગ 12 થી 15 પાન આવે છે. પણ આવતા હવે પેલા મને કે બાજુમાં રાખી દે, કાંઈ નહીં થાય, કાંઈ ધીમે ધીમે આવ્યા કરશે અને તમને ખબર નહીં પડે. વાત સાચી છે, બાજુ પૂર્ણ પડ્યો ને પાન કેમ ખાય, એમાં રસ નહીં લેવાનો, એ પડ્યા નહીં પડ્યા હોઈ જાય. પણ ધીમે 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 આજ કેટલા 1.5 મહિના થઈ ગયો, 1.5 થી 2 મહિના થયા. જેવા આવે ને પાઠ સરસ મજા ખાવા મને કડવું એ સેન્સ નથી કે કડવું મજા ના ખાવા. બહુ ઇઝીલી એકદમ એ કોઈ ઓલું રિજેક્શનનો કોઈ ભાવ જ હોય કે બધો જેવા આપે ને ચલો ફટફટ જાણે કેમ આપણે સરસ મજાનો. હું સ્વીટ ખાતો તો કેવી રીતે ખાઉં, જોવા જેવું છે. કારણ કે સ્વીટ વાળા માણસ હોય એ સ્વીટ ખાતો કેવા પ્રેમ દેખાય, ખાઈ જાય that's all. કોઈ રિએક્શન નહીં, કોઈ સ્વભાવ. that is called અભ્યાસ. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ, સતત ભગવાનને યાદ રાખવાનો અભ્યાસ પાડો પાડો પાડો. ક્યારેક કંઈક એવો સમય આવશે કે અભ્યાસ કરવાની તક પણ પ્રકૃતિ નહીં આપે. ભૂલી જવાનો અભ્યાસ છે ને એની જગ્યાએ યાદ કરવાનો અભ્યાસ પાડો. દરેક વખતે ભગવાનની કૃપા ભગવાનની કૃપા ભગવાનની કૃપા. ફરિયાદ થાય તો પણ ભગવાનને કેટલું સારું. ये क्या है? द्वारकाधीश का प्रसाद है. हाँ, भगवान जे करे स्वीकार, भगवान करे स्वीकार. ભગવાનનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ, બધા જ સમયે હે અર્જુન મને યાદ કર. અને યુદ્ધ એટલે તારું સ્વધર્મ સ્વકર્તવ્ય તારું પૂરું કર. શું કામ સર્વેષુ કાલેષુ? ગમે ત્યારે ગમે સમયમાં આ શરીર છોડવાનો સમય આવે, જો તમે ટેવ પાડી હશે તો સમય એ મૃત્યુના સમયમાં જામનગરના સ્વામીજીને કાકા સાંભળવા હતા, માંડુકી સાંભળવા, बड़ी उम्र के. कभी भी एक भी क्लास यानी अपनी लाइफ में उन्होंने छोड़ा नहीं, एक भी क्लास में. मांडुक्य का क्लास सुबह 6:30 बजे वो आ जाए. गमे तो वरसाद हो, गमे तेवी ठंडी हो, स्वामी जी खबर काका उभा है कि रूम में सत्संग हॉल में. एक व्यक्ति के लिए हमारे स्वामी जी जाते थे जामनगर में, स्वामी जी जूनागढ़ में भूतनाथ मंदिर. तो एक वक्त काका 3 દિવસ સુધી ના આવ્યા. સ્વામીજી કેટલું જો તમે નિયમિત આવતો તો આચાર્ય પર કેટલો એનો પ્રભાવ પડે બતાવું છું. તો સ્વામીજી આ બને નહીં, કાકા 3 દિવસ નથી આવ્યા ને. કાકાને સમાચાર પૂછવા ગયા ઘરે, સ્વામીજી ગયા, ઉનકે ઘર ગए, કાકા આતે નહીં ક્યાં હુआ? તો કાકે કીધું કે ઓ તો માંદા પડ્યા છે. સ્વામીજી કહો તબિયત જોઈએ આપણે, રૂમમાં લઈ ગયા. પૂછાય તો જો કોણ આવ્યું? સ્વામીજી આવ્યા છે. હા, અરે સ્વામીજી આવો આવો. શું હતા ભાઈ? લખતું હતું કે હવે જવા ઉપર છે, 3 દિવસમાં જ ખ્યાલ આવ્યો કે રહેશે નહીં, જશે. સ્વામીજીએ પૂછ્યું કે કાકા શું લાગે છે, કેવું લાગે છે, શું ફીલ થાય છે, વોટ્સ યોર એક્સપિરિયન્સ? પૂછા સ્વામીજી. તો કાકાએ કીધું સ્વામીજી સઘળું બ્રહ્મ ભાસે છે, ચારે તરફ બ્રહ્મ હોય, ઈશ્વર હોય એવું મને દેખાય છે. હું અને આ બધું એક જે તમે અમને ભણાવતા માંડુક્ય એ મને અનુભવ છે. સ્વામીજી કે વાહ,
આટલા વખતની એની શ્રવણની સાધના એના ફલ સ્વરૂપે એને સમય શરીર છૂટવાના સમયે એની વૃત્તિ બની બધું ઈશ્વર છે, બધું ઈશ્વરનું છે, બધું ઈશ્વર છે અને હું પણ ભગવાનનો છું, આ બધું ઈશ્વર છે એવો ભાવ મને પાસે છે મૃત્યુના સમયે. તો એ અભ્યાસ તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ, આપણે પુસ્તક લઈને ગ્રંથ લઈને આટલા કલાકોનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ શેના માટે? ઇટ ઇઝ કોલ આપણો મનની વૃત્તિ છે ને એવું છે, કાંઈ નહીં કરો ને તો એ નખો જ વાળે. તમે આમાં લગાવશો ને એકવાર કંટાળો આવે, 2 વાર આવે, 3 વાર આવે, પણ કર્યા કરો, ધીમે ધીમે રસ આવશે. કારણ કે આપણા જે જૂના સંસ્કારો હોય ને વિરોધ કરે એટલે કંટાળો આવે, મજા ના આવે, કનેક્શન ના આવે. કારણ કે સમજાય ને તો મજા આવે અને ઉપરથી જાય તો કંટાળો આવે. તો શું કામ સમજાતું નથી? ક્વેશ્ચન છે મારો, શું કામ સમજાતું નથી? સમજવા માટે બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા જોઈએ, બ્રિલિયન્સી. તમારો જે માઇન્ડ છે ને એ શાર્પ જોઈએ, બુદ્ધિ છે ને એ સૂક્ષ્મ જોઈએ. એ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ હોય ને તો અહીંયા જે કહેલો અર્થ છે ને તમે એને કનેક્ટ કરી શકો જાત સાથે. અને જે વ્યક્તિ કનેક્ટ ન કરી શકે ને એને કંટાળો આવે, કનેક્ટ ન કરે ને કંટાળો આવે. વાતો થાય તો કોકની થાય છે, હમણાં કહું કે બધા હું કહેવા નીકળું છું કોને કેટલા દિવસ ને કેટલા મહિના બાકી જાય, તો એ જે બેઠેલો ઓડિયન્સ એમાં કેટલા ઊંઘ આવે. હવે શરૂ કરું છું કહેવાનું કે આમને કેટલા મહિના કેટલા દિવસ છે, આને કેટલા વર્ષ છે, એક પછી વારો આ ટોપિક લઉં કે અમુક તમારો ચહેરો જોઈ, તમારા અહીંયા જે તમારો કપાળ છે ને એમાં તમને આજે બધી લાઈન પડે છે ને એ લાઈન જોઈને હું કહી દઈશ કે તમે હવે કેટલા કલાકોના કે મહિનાઓના કે દિવસોના કે વર્ષોના તમે ઘરાક તો છો. મને ડાઉટ નથી એવો, ઘરાક તો છો, યમના ઘરાક તો છો, પણ ક્યારેય આવશે ને એ નથી ખબર એટલે હાલે છે. પણ હવે ટોપિક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક છે. એવી રીતે અહીંયા જે કહેવામાં આવે છે એનાથી કનેક્ટ કરવામાં આવે તો તમને ખબર પડે કે અંત સમયે તમારી મતિ જો ભગવાનમાં નહીં લાગે તો ગતિ છે એ ડિસ્ટર્બ રહેશે. ભગવાન આગળ જઈને કહેશા જો સકામી છે ને વધુ વધુ એ કે આ સ્વર્ગલોક સુધી યાત્રા કરે પણ એ પુનરાવર્તિનો અર્જુન એ જઈને પાછો આવે. એટલે ભગવાન કહે છે મય્યર પીતો મનોબુદ્ધિર મામે એષ્યસી સંશયમ, એષ્યસી પ્રાપ્ત થઈ જાય મામ એવ અસંશયમ, નિસંદેહ તારું મન બુદ્ધિ જેના છે તેને તું શોભજે, મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખજે, ભક્તિ સમજાવી છે ગીતામાં વાંચજે, મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખજે, મન બુદ્ધિ જેના છે તેને તું સોંપજે, અર્જુન થઈને તું લડજે. ને સરસ મજાનું દીપક પ્રગટાવે છે. તો એ બતાવે છે ભગવાન પોતે કહે છે કે મય્યર પીતો મનોબુદ્ધિ અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્ય ગામિના પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ पार्थानु चिंतन. हे अर्जुन आ सिद्धांत समझे ले, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से शुरुआत 10 मिनट थी करो, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट એ સમય નક્કી કરો. એ સમયે ભગવાનના નામ સ્મરણ સિવાય ક્યાંય મન જવું જોઈએ નહીં. શરૂઆત કરો 5 મિનિટ, શરૂઆત કરો જસ્ટ 5 મિનિટ. પણ અભ્યાસ શું કરવાનો કે તમારું મન જે જાય ને એને પાછું ખેંચી ને મંત્રમાં લાવો. મંત્ર બોલવાનો ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. તારીખ કેટલી છે? 20. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. 2 દી બાકી છે, 21, 22. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ક્લાસમાં સામે રજા રાખે સારો ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ. રજા નહીં રાખે મારો ક્લાસ થશે ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ રાખે તો ભલે રાખે, ભાઈ અમારો કરે છે રેકોર્ડ, એ ફિલ્મ જોઈ લેશો ઓમ નમઃ શિવાય. ફિલ્મ પછી ક્યાં જશો ઓમ નમઃ શિવાય. માઇન્ડ, ધેટ્સ કોલ્ડ માઇન્ડ. બે હાલે છે, બે બાજુ. એક ભગવાન નામ હાલે અને વિચાર હાલે. નામ હાલે, વિચાર હાલે, નામ હાલે, વિચાર. એક અભ્યાસ કરો કે જે સમયે નામ હાલે ત્યારે નામની સંખ્યા નહીં ગણવાની, ક્વોલિટી જોવાની.
કે એ નામ બોલતી વખતે બીજું કાંઈ યાદ કરવાનું નથી. યાદ આવે ચિંતા ન કરો, વળી પાછા નામ પર આવી જાઓ, વળી પાછું મન જાય, વળી પાછા નામ ઉપર. આને અભ્યાસ કહેવાય. આ અભ્યાસ એટલે શું થાય? 5 મિનિટ સ્ટાર્ટ કરો, જસ્ટ 5 મિનિટ્સ, એક માળા. એવી માળા કે ઈ માળા જ્યાં સુધી પૂરું ન થાય મણકો એનો એન્ડ, ત્યાં સુધી બીજો વિચાર નહીં કરો. બીજો વિચાર આવે અટકી જાવ ત્યાં, કે પતાવવાનું કામ પેલા પૂરું કરી લેવાનું. એ છગનલાલ મંગનલાલ પટેલ એની હારેમાં શું જવાબ દેવાનો છે? દેવાય ગયો હોવ, ચાલો ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય પૂરું કરે પછી ઓમ નમઃ શિવાય કરવાનું. આ જ આ શું કહેવાય? અભ્યાસ. આ અભ્યાસ જો કરવામાં આવશે, જેની વાત અહીં ભગવાન કરે છે 8મા અધ્યાયમાં, તો એ ક્યાં કામ કરશે? શરીર છૂટવાના સમયે. તો એ રીતે ભગવાન અહીંયા એ વાત અહીંયા કરે છે 8મા શ્લોકમાં કવિ. અને दूसरी ओर में जाने वाला चीज से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही याति प्राप्त થઈ જાય છે. આવી રીતે ચિંતન કરતા કરતા અને પછી 9મા શ્લોકમાં કે ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? ભગવાનના સ્વરૂપની ચર્ચા, જેનું ચિંતન તમારે કરવાનું છે ભગવાનનું સ્વરૂપ, એ 9મા શ્લોકમાં કે જે પુરુષ સર્વજ્ઞ અનાદિ સબકે નિયંતા, બધાનું નિયંત્રણ કરતા, સૂક્ષ્મ સે ભી અતિ સૂક્ષ્મ, સર્વસ્ય બધા સર્વસ્ય ધાતારમ ધારણ પોષણ કરવા વાળો, અચિંત્ય રૂપમ જેને બુદ્ધિ પામી શકતી નથી, આદિત્ય વર્ણમ સૂર્ય કે સદૃશ્ય નિત્ય ચેતન પ્રકાશ સ્વરૂપ, તમસ અવિદ્યાથી પર, તમસ પરસ્તાદ અવિદ્યાથી પર, અંધારાથી પર એવા જે પરમ પિતા પરમાત્મા છે, અનુસ્મરે તેનું તારે અનુસ્મરણ કરવું જોઈએ. પ્રયાણ કાલે મનસા ચલે. હવે ભગવાન આવી ગયા ટોપિક ઉપર કે પ્રયાણ કાલે મનસા ચલે ન ભક્ત્યા યુક્તો યોગ બલેન ચેવ. આ યોગી હોય ને, અષ્ટાંગ યોગી, એ જ્યારે શરીર છોડે ને ત્યારે એની શું ગતિ હોય? પછી કોઈ જ્ઞાની હોય નિર્ગુણ વાળો, એની શું ગતિ હોય? અને પછી કોઈ ભગવાનનો ભક્ત હોય, એની શું ગતિ હોય? એ ગતિની ચર્ચા ભગવાન કરે છે, જે આપણે પાછા ફરશું ત્યારે આ ગતિ જોઈ અને પછી આગળ શુક્લ અને કૃષ્ણ જે લોકોના શરીર છૂટતા હોય તો એને અમુક અંદાજ તમને આવી શકે કે આ સમયે શરીર છૂટ્યું છે તો એ સારા લોકમાં ગયા હશે, અને આ સમયે છૂટ્યું છે તો કદાચ મુશ્કેલી થઈ હશે. એની ચર્ચા ભગવાન અહીંયા પછીના શ્લોકમાં કરે છે, જે આપણે પાછા મળશું ત્યારે કરશું. ઓમ.